ओम शांति। अज 16/6/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे, साइलेंस के आधार ते तुसी विश्व विच एक धर्म एक राज की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। अज बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न पूछया, सारी दुनिया अपने आप को शराफित किवें करदी अते बच्चे किवें करदे? अज बाबा का उत्तर है, सारी दुनिया भगवान नूं सर्वव्यापी कह अपने आप को शरापित करदी अते बच्चे बाप बाप कह फिर जेकर काम अग्नि नाल खुद नूं भस्म करदे तां शराफित हो जांदे। माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहंदे, हे मिठी लाडली आत्माओं, हुण सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि असी हुण हनेरे तो रोशनी विच जांदे हां। चंद्रमा की रोशनी इवें है जिवें सूक्ष्म बतन सूरज निकलता है तां उसकी तपश माना गर्मी हो जाती है। चंद्रमा शीतलता दिंदा है। हुण ये लाइट दे इन्हां अखां दे लई है। आत्मा नूं भी अखां है। आत्मा नूं बुद्धि दीआं अखां मिलदियां है। आत्मा जानती है बरोबर हुण बेहद दे बाप नूं ही जानते है अते इन्हां अखां नाल ब्रह्मा दे रथ विच शिव बाबा प्रवेश करते है। उन्हां नूं भी जानते है। तुसी बच्चिआं नूं पहचान हुई है। ये पहचान उदों हुंदी है जदों कि समुख मिलिया जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। नंदीगण हमेशा बैल नूं दिखाउंदे है। भागीरथ फिर मनुख नूं दिखाउंदे है। एक शंकर दा चित्र दिखाउंदे है। समझते है उन्हां तो गंगा आई। हुण पानी दी गंगा ते है नहीं। ये हुण तुसी जान गए हो ना। हुण तुसी ब्राह्मण नूं सब शास्त्रां आदि दा ज्ञान है। सब वेद ग्रंथां उपनिषद आदि दा तुसी सार समझाते हो। कई बच्चे है जिन्हां ने कदी भी कोई शास्त्र आदि पढ़िया अते सुनिया ही नहीं है, पर सब वेदां शास्त्रां दे सार नूं समझ रहा है। अनपढ़ अते पढ़े हुए तो तिखे जाते हैं। अनपढ़ अगे पढ़े हुए भरी ढोणगे, नहीं तो अनपढ़ पढ़े दे अगे भरी ढोंदे है। इत्थे ये वंडर है ना। कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्रां धर्मां भगती मार्ग दे कर्म कांड नूं जाणदे है। मनुख वानप्रस्थ अवस्था विच ही गुरु करते है। फिर वो बैठ उन्हां नूं शास्त्र आदि सुणाते है। वो समझते है इन्हां तो परमात्मा कोल जाण दा रास्ता मिलता है। जिमें कोई पहाड़ी है, कित्थों तो भी उपर चढ़ के जाना है, पर इवें ते है नहीं। तुसी जो कुछ नहीं जानते सी हुण सब कुछ जान गए हो। कुमारियां द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि नूं ज्ञानवान मरवाए है। दुनिया इन्हां गल्लां नूं नहीं जानती। जगदंबा सरस्वती कुमारी है ना। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखवाते हैं। असल विच ज्ञान सागर तो निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर हुण कन्यावां विच ताकत जास्ती आउंदी है, क्योंकि उल्टी पौड़ी नहीं चढ़ती है। पुरुष जदों शादी करता है तां इस्त्री विच मोह जाता है। फिर माँ बाप आदि सब विच मोह निकल इस्त्री दे मुरीद बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तां उन्हां विच मोह चला जाता है। हुण तुसी सब तो नष्टो मोहा बनते हो। अपने नूं आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा दा जोग है बाप नाल। जोग मतलब याद। तुहाडी गल ही निराली हुंदी है ना। कन्या दा पवित्र हुंदी है। वो तीर्थ आदि नहीं करदियां, क्योंकि वो है ही पवित्र। मनुख तीर्थां ते जाते है पाप कट्टण। समझते है गंगा पातित पावनी है। पातित पावनी तां एक होना चाहिए है ना। गंगा पातित पावनी है तां फिर उत्थे किवें जाते है? उत्थे देखण जाते है। कहते है तीर मारिया फिर गंगा निकली। कुछ ना कुछ गौमुख आदि बना के रखते है। तां बाप बैठ समझाते है, बच्चे तुसी आत्मा हो, अपने नूं आत्मा समझ मैनू याद करो। वो बाप ही है, सतगुरु भी है। मंदिरां विच श्री कृष्ण दे पैर दिखाउंदे है। शिव बाबा नूं तां अपने पैर है नहीं,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਬਣੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਲਯੁਗੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਗੀਸ਼ਾਲੀ ਰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵੋਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ। ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸ਼ਿਵ ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ, ਉਹੀ 84 ਜਨਮ ਲੈ ਪਾਤਿਤ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਤਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਪ ਠਹਿਰਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਪਾਤਿਤ ਬਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮੋਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਬਾਪ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰ ਪਾਵਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਵਾ ਬਾਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭਸਮਾਸੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਗਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭਸਮਾਸੁਰ ਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰੀਰੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਲਬਧ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤ੍ਰਿਕਲਦਰਸ਼ੀ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਯਾਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰਲਬਧ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਗਨਸ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਚయిਤਾ, ਨਰਕ ਦਾ ਰਚయిਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੀਤਾ ਹੈ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ। ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਰਸਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਸ ਬੁੱਧੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਆਦਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਚయిਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇੱਕਦਮ ਫਲਾਇੰਗ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸਟਾਰ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲਿੱਤੇ ਹੈ? 84 ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਤਿਤ ਸ਼ੁਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵੱਚ ਬੁੱਧੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸਵੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਠਹਿਰੇ। ਜੋ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਾਤਿਤ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਪਾਤਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਾਤਿਤ ਹੈ। ਖਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੌਂਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏਗੀ ਨਾ। ਇਸਤਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲੀ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਵਾਏ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਈਆ ਰਾਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਪਾਸ ਵਿਦ ਆਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰਮਾਤੀਤ ਬਣਨ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਕੌਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੁਦਰਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰਵਾਰ। ਪਾਸ ਵਿਦ ਆਨਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ 9 ਰਤਨ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 8 ਨਹੀਂ। 4 ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਪ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰੋਬਰ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸਤੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਸਟ ਬਿਲਵਡ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਕਰਮਾਤੀਤ ਬਣਨ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਫਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਸਵੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਵੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਇੱਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਭਵ। ਇੱਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਇੱਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਗਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੌਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।